السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا میرے چینل پہ۔ آپ ناظرہ فاطمہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ سیکھ رہے ہیں قرآنی قواعد۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنا ہم لیسن نمبر 3۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیسن نمبر 2 پڑھا تھا، حروفوں کی ادائیگی بالترتیب تھا، پھر بلا ترتیب تھا۔ اب آج پڑھیں گے حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں۔ تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، شکلیں کیسے کیسے حروف کی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جب سنگل لکھتے ہیں تو پورا لکھتے ہیں، جب کسی حرف کے ساتھ ہم جب اٹیچ کرتے ہیں یا ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں۔ جن کو عربی اردو کے حروف تہجی کی پہچان ہے، الحمدللہ ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہوگا اور ان کے لیے بھی ریویژن ہو جائے گی اس میں۔ لیکن جو بچے یا خاتون نہیں جانتی ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے لیسن۔ تو بہت ہی دھیان سے اس کو دیکھیں، اس کی ترتیب کیسے بدلتی ہے یہ۔ ہدایت نمبر 1، طلبہ کو حروف کی بدلتی ہوئی شکلوں کی اچھی طرح پہچان کرائیں۔ ہدایت نمبر 2، حروف کی پہچان نقطوں اور حروف کے سروں سے کرائیں، جیسے نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی طرح عین بغیر نقطے کے اور غین نقطے کے ساتھ ہے۔ ہاں کی مختلف شکلیں، جیسے دو چشمی ہے، اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، اور چشمی ہے اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے وغیرہ، ذہن نشی کرائیں۔ الف کی 2 شکلیں، ایک اس طریقے سے اور ایک اسے گھما ہوا جسے کہتے ہیں لکھا ہوا، جیسے لام الف میں لگایا جاتا ہے، لام ہوتا ہے اس کے ساتھ الف لگایا جاتا ہے، تو لام الف پڑھتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اسی والا رسم خط ہے یہاں پہ۔ الف، با، با کی 2 شکلیں، با با، تا، تا کی 2 شکلیں، تا تا، تا، تا کی 2 شکلیں، تا تا، جیم، جیم کی 1 شکل، جیم۔ یہ جب ہم جملہ ملا کے لکھتے ہیں تو ہم آدھا جیم اس طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہا، ہا کی 1 شکل، ہا۔ خو، خو کی 1 شکل، خو۔ دال، دال کی 1 شکل، دال۔ دال، دال کی 1 شکل، دال۔ را، را کی 1 شکل، را۔ ز، ز کی 1 شکل، ز۔ سین، سین کی 1 شکل، شا، یہ سر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس میں شوشے بنے ہیں، شوشے جو بنے ہوتے ہیں وہ سین میں ہوتے ہیں اور شین میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شوشے بن کے آتے ہیں تو وہ حرف جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ شین، شین کی 1 شکل، شین۔ صاد، صاد کی 1 شکل، صاد۔ واد، واد کی 1 شکل، واد۔ تو، تو کی 1 شکل، تو۔ وہ،
वो की एक शक्ल वो, आइन, आइन की दो शक्लें, आइन आइन। देखिए इसका रस्म खत ऐसे है, हमजा जैसे बना है, तो ये हमजा जो इस तरीके से बना होता है तो फिर वो ऊपर बना होता है और ऐसे ही बना होता है, लेकिन जब आइन होगा तो उसका इतना सा सिरा बना के फिर दूसरे हर्फ में जोड़ देंगे, और जब बीच में आइन लिखा जाता है तब इस तरीके से आइन लिखा जाता है। बच्चों ये चीज अच्छे से समझ लें, जब आइन शुरू में बनाते हैं हर्फ के शुरू में तो आइन ऐसे बनाते हैं, अगर जुमला कोई और सा उसमें बनेगा जुड़ के, ठीक है, और अगर दरमियान यानी बीच में आइन बनाते हैं तो इस तरीके से आइन बनाते हैं। गौइन की दो शक्लें, गौइन गौइन, इसमें भी यही बता रहा है, गौइन शुरू में ऐसे बनाते हैं और जब दरमियान में गन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। फा की दो शक्लें, फा फा। कॉफ की दो शक्लें, कॉफ कॉफ, जब शुरू में बनाते हैं कॉफ तो ऐसे बनाते हैं और दरमियान में जब लिखते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फाका है, शुरू में बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जब दरमियान में बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। काफ की एक शक्ल, काफ। लाम की दो शक्ल, लाम लाम। ये लाम अलिफ वाला लाम है जिसके साथ ये वाला अलिफ जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये लाम जब किसी के साथ हम लिखते हैं मिला के तब ये वाला लाम बनाते हैं। मीम की तीन शक्लें, जब पूरा मीम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जब शुरुआत से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब किसी हर्फ से मिला के बनाएंगे, अगर दरमियान यानी बीच में मीम आएगा तो ऐसे बनाएंगे। तो मीम की तीन शक्लें याद रखना है आपको। नून की दो शक्लें, नून नून, शुरुआत का नून है ये और ये दरमियान वाला नून है। वाव की एक शक्ल, हा की तीन शक्लें, चश्मी है इस तरीके से बनती है और दो चश्मी है इस तरीके से बनती है, और जब नाम के आखिर में आता है तो इस तरीके से चश्मी है बनाते हैं, ठीक है। अरबी में लटका हुआ है नहीं होता, तो अरबी में दो चश्मी ही होती है, उर्दू में लटका हुआ ही बनता है लेकिन अरबी में नहीं बनता। तो अरबी में बीच में ऐसे आता है, इसका रस्म खत ऐसे होता है, जब आखिर में किसी का नाम होता है जैसे आयशा, फातिमा, तब उसमें हा इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन उसमें ता होता है, ताई मरबूता कहलाता है, लेकिन उस ता नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हा पढ़ा जाता है। तो ये चीज अपने जहन नशी कर लें कि हा की तीन शक्लें हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन पढ़ा एक ही तरीके से जाता है हा। हमजा की एक शक्ल है, या की दो शक्लें हैं, शुरू में ऐसे बनाते हैं, दरमियान में ऐसे बनाते हैं, या की दो शक्लें हैं, या। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। और आप में से जो भी न्यू है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी लेसन इसमें अपलोड किया जाएगा और सवाब जारिया बने मेरे लिए।